رات کو ہوشن اور ہیگشن میرے پاس پہنچ گئے۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک وین میں آئے تھے۔ اس وین میں بیٹھ کر میں ان کے ساتھ چل پڑا اور میں نے انہیں سارنر اسٹریٹ کا وہ مکان دکھایا۔ ہوشن نے ہیگ کو وہاں تحقیقات کرنے کی ہدایات دے دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہیگ جس وقت بھی ان چاروں کو یکجا دیکھے مجھے میرے ہوٹل فون کر دے۔ اسے صرف ایک لفظ کہنا تھا، یعنی ہیگشن، جس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ ہیگ مجھے ان چاروں کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے۔ نیلی پونٹی کے بارے میں بھی ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا۔ اسی طرح ہوشن کے بارے میں بھی طے پا گیا اور یوں یہ مرحلہ مکمل ہو گیا جس میں کوئی مجرمانہ پختگی نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی جرم نہیں کیا تھا۔ یہ رات میں نے ہاسٹل میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اپنے طور پر میں نے اسے برکلی یونیورسٹی کی آخری رات قرار دیا۔ ہربنسی موجود تھا۔ اس نے مجھے تشویش کی نگاہوں سے دیکھا۔ بولا، بھائی جی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور پوچھو جانے من۔ بولا، موریا تمہیں تلاش کرتی ہوئی ادھر آئی تھی۔ میں نے کہا، او اچھا، کب؟ بولا، دوپہر کو۔ میری اس سے کافی گفتگو ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس سے تمہاری ملاقاتیں بس 2-3 بار ہی ہوئی ہیں اور یہ ساری ملاقاتیں شرافت کے دائرے میں رہیں۔ اس نے بتایا کہ تم عجیب احمق نوجوان ہو، نہ شراب پیتے ہو نہ زندگی کی دوسری تفریحات میں حصہ لیتے ہو۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، خوب، پھر کیا ہوا ہربنس جی؟ بولا، خیر اس سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، لیکن میں تمہارے بارے میں تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ بولا، تم دن رات کہاں مصروف رہتے ہو؟ پڑھائی تو تم نے چھوڑ ہی دی ہے۔ ابھی تک تو ٹھیک ہے، کوئی تمہاری غیر حاضری کی طرف متوجہ نہیں ہوا، لیکن چند روز کے بعد دوسرے بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، تعلیم تو میں نے چھوڑ دی ہے ہربنسی، اب تو میری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں شہناز کے قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتا، نہ صرف انہیں بلکہ ایبرن ہال کی اس تقریر کے بعد میں اس قوم کا دشمن بن گیا ہوں، اور یہ عہد کر چکا ہوں کہ جب تک زندگی رہی میں اس قوم کا دشمن رہوں گا، اور جس طرح بھی اسے نقصان پہنچا سکا پہنچاؤں گا۔ اور ہربنس، یہ بات میں کافی دن سے سوچ رہا ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں عمل کروں۔ بس کسی بھی وقت میرے عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ ہربنسی نے شکایتی انداز میں کہا، اور میں تمہارے اس عمل سے ناواقف ہی رہوں گا۔ میں نے کہا، نہیں ہربنسی، تم ناواقف نہیں رہو گے، میں وعدہ کرتا ہوں تم اس سے ناواقف نہیں رہو گے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے جھوٹا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ہربنسی، کیا سین فرانسسکو اور برکلی یونیورسٹی کے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے گی؟ لیکن میرے ان الفاظ نے ہربنسی کو بہلا لیا تھا۔ اسلام کے بہادر جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سرات کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ چنانچہ میری سرگرمیاں جاری رہیں، اور ہربنسی سے اس گفتگو کی تیسری رات کا واقعہ ہے۔ چینی زبان میں مجھے ایک ٹیلی فون موصول ہوا۔ باقی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھیں، لیکن چینی زبان اور ہیگ کا نام کافی تھا۔ برق رفتاری سے میں نے ہوشن کو فون کیا اور انگریزی میں کہا، وقت آ گیا ہے ہوشن، مجھے ہیگ کی طرف سے اطلاع مل گئی ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں۔ ہوشن نے کہا، اوہ تم وہاں میرا انتظار کرنا علی، میں پہنچ رہا ہوں، میرے پہنچنے سے پہلے اندر داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کہا، نہیں ڈیئر ہوشن، وہ 4 ہیں بس، اور چاروں میرا شکار ہیں، تم وہاں اطمینان سے پہنچ جاؤ، ہیگ اور تم باہر میرا انتظار کرو گے۔ ہوشن بولا، یہ خطرہ مول نہ لو علی، ہم لوگ پہنچ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم پہنچو ہوشن، میں جا رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ پھر میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر سارنر اسٹریٹ چل پڑا۔ ہیگ مجھے دیکھ کر جلدی سے میرے قریب آ گیا۔ اس نے چینی زبان میں مجھ سے کچھ کہا۔ میں اس کے الفاظ تو نہیں سمجھ سکا، لیکن میں نے اس کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ پھر میں نے بھی اسے اشاروں میں سمجھایا کہ وہ رک کر ہوشن کا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں مکان میں داخل ہو گیا۔ خوبصورت مکان کا بیرونی حصہ خاموش اور سنسان تھا۔ صرف ایک کمرے میں روشنی تھی اور اندر سے موسیقی کی ایک دھن ابھر رہی تھی۔ اس دھن کے ساتھ باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ جاتی۔ میں دروازے کے قریب پہنچ گیا اور اندر کی آوازیں واضح ہو گئیں۔ مردانہ آوازوں میں نسوانی آوازیں بھی شامل تھیں۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جوہن جیسے بدماشوں کے پاس اس وقت بھی پستول ہو سکتا تھا، اس لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ بجلی کی تیزی سے مجھے سارے کام کرنے تھے اور اس کے لیے لاہ عمل میرے ذہن میں موجود تھا۔ دونوں ہاتھوں میں پستول سنبھال کر میں نے پوری قوت سے ایک زوردار لات دروازے پر ماری۔ دروازہ بند نہیں تھا، اس لیے میری ضرب سے وہ زوردار آواز میں کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی اندر سے چند بے اختیار خوفزدہ آوازیں ابھری۔ سبھی چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ جوہن اور مائیکل کے علاوہ ان کے دونوں دوست تھے اور 2 خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ شاید موسیقی پر رقص کر رہی تھیں۔
सभी के हाथों में शराब के ग्लास थे। उनके खुले हुए मुंह और फटी फटी आंखें मेरे लिए बहुत तस्कीन बख्श थीं। मैंने करख्त आवाज में कहा, अगर तुम में से किसी ने जुम्बिश भी की तो, और उसके साथ ही जुम्बिश करने वाले की पेशानी का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली उस शख्स की खोपड़ी के पार हो गई। ये जोहन के साथियों में से एक था जिसने संभल कर ग्लास मेरे ऊपर खींच मारने की कोशिश की थी। बाकी सब साकित हो गए। गोली का शिकार होने वाले के बदन में तशन्नुज था और वो मौत से दूर भागने की कोशिश में कोई गैर मरई शय पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे पहचान गए हो माइकल और जोहन? मैं एब्रन हॉल का बड़बोला हूँ जिसे तुमने चैलेंज किया था, और मैं उस चैलेंज का जवाब देने आया हूँ। और ये जवाब अभी तिश्ना है। ये जवाब तो मैं तुम्हारी पूरी कौम को दूंगा अगर तकदीर ने मुझे उसका मौका फराहम किया। मैंने दूसरा फायर करके जोहन के दूसरे साथी को भी ढेर कर दिया। दोनों लड़कियों ने चीखने की कोशिश की तो मैंने पिस्तौल का रुख उनकी तरफ कर दिया। मैंने कहा, तुम हराम मौत मरने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उनकी चीखें उनके हलक में फंस गई। शायद यही वो कमरा होगा जोहन जहां तुम शहनाज को अगवा करके लाए थे। बुज़दिल यहूदी, एक कमजोर लड़की को अपने इंतकाम का निशाना बनाकर तुम्हें गैरत नहीं आई। जोहन माइकल, तुमने ये गंदी हरकत करके अपनी कौम के लिए एक इफरीत को जन्म दिया है। तुम्हारी इस मजमूम हरकत का खमियाजा तुम्हारी पूरी कौम को भुगतना होगा। शहनाज के खून के हर कतरे का हिसाब लातादाद यहूदियों को देना होगा। माइकल रियान ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दो। वो खौफ के मारे रोने लगा था। मैंने मुस्कुराते हुए लड़कियों की तरफ देखा। सुनो लड़कियों, तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगी और यहाँ के हालात बेकमोकास्त पुलिस को और अखबारात को बताओगी तो मैं तुम्हें तलाश करके कत्ल नहीं करूंगा। अगर तुमने एक बात भी छुपाई तो किसी भी वक्त तुम दोनों का हशर इनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। चुनाचे यहाँ से रिहा होने के बाद तुम पुलिस स्टेशन जाओगी और पुलिस को बताओगी कि पाकिस्तान के एक नौजवान ने एब्रन हॉल में एक यहूदी की गंदी तकरीर की धज्जियां उड़ाई थीं और उसके जवाब में चंद यहूदी गुंडों ने एक मुसलमान लड़की शहनाज को अगवा करके कत्ल कर दिया था। उसी नौजवान ने शहनाज के कत्ल का इंतकाम किस तरह लिया। तुम पुलिस को बताओगी कि मक्कार यहूदी मरते वक्त उसके सामने रो रो कर जिंदगी की भीख मांग रहे थे। तुम पुलिस को बताओगी कि नौजवान ने चैलेंज किया है, उसने पेशन गोई की है कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब पूरी यहूदी कौम इस तरह रो रो कर जिंदगी की भीख मांग रही होगी, लेकिन उसे जिंदगी नहीं मिलेगी, उसी तरह जैसे ये चारों जिंदगी से महरूम हो रहे हैं। मैंने वक्त जाया किए बगैर जोहन और माइकल पर भी गोलियों की बारिश कर दी। पूरे 6 फायर मैंने उनके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर किए थे। दोनों लड़कियां दहशतजदा होकर एक दूसरे से चिमट गई थीं। उनके बदन बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे उनसे नफरत थी, बेपनाह नफरत। माइकल और जोहन के तड़पते हुए जिस्म सर्द हो गए तो मैं बाहर निकल आया। उस कमरे के सामने एक बड़ा सा हॉल कमरा था जिसमें पीले रंग का कालीन बिछा हुआ था। मैंने वो बैग उठाया जो मैं साथ लाया था और फिर मैंने बैग से 5 नक्शे निकाल लिए जो प्लास्टिक के बने हुए थे और उन्हें जोड़ने लगा। पीले कालीन पर नीले रंग का प्लास्टिक का नक्शा बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये फलस्तीन का नक्शा था। नक्शा मुकम्मल करने के बाद मैं दोबारा कमरे में गया। दोनों लड़कियां बेहोश हो गई थीं और जमीन पर ही लाशों के दरमियान पड़ी हुई थीं। मैंने उन पर तवज्जो दिए बगैर जोहन की लाश की टांग पकड़ी और उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया। मैंने जोहन की लाश नक्शे के वस्त में डाल दी। यके बाद दीगरे मैंने चारों लाशें पूरे कमरे में नक्शे के दरमियान डाल दी। उसके बाद फलस्तीन के छोटे छोटे फ्लैग निकाले जो नोकीली रॉड में लगे हुए थे और मैंने ये रॉड लाशों के सीने में घोंप दी और फिर आखिरी काम किया, यानी वो खूबसूरत कार्ड जोहन के सीने पर रख दिया जिस पर तहरीर था। वो वक्त दूर नहीं जब इसराइल यहूदियों के खून में डूबा होगा और फलस्तीन आजाद हो जाएगा। ये बड़बोले की पेशगोई है। सारे काम मुकम्मल हो गए थे। मैंने एक आसूदा निगाह उस हसीन नक्शे पर डाली और फिर बाहर की तरफ चल पड़ा। लेकिन अभी उस कमरे से निकला ही था कि होशन और हैक्शन नजर आए। दोनों चुस्त लिबासों में मलबूस थे और मुसल्ला थे। मुझे देखकर उनके चेहरों पर तजस्सुस के आसार नमूदार हो गए। होशन ने पूछा, क्या पोजीशन है? मैंने कहा, आओ एक निगाह देख लो। मैंने पेशकश की और उन दोनों को उस हॉल में ले आया। पीले कालीन पर नीला नक्शा नुमाया था और उसमें सुर्ख लाशें भी खूब लग रही थीं। दोनों चीनियों की छोटी छोटी आंखों में दहशत के नकूश उभर आए। उन्होंने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट देखकर और खौफजदा हो गए। मैंने कहा, होशन, इन लोगों ने एक मुसलमान लड़की को कत्ल करके अपनी सहूनियत का सबूत दिया था और पाकिस्तान के एक गैरतमंद को चैलेंज किया था। इसका नतीजा अभी तुम्हारे सामने है और कल बहुत से लोगों के सामने होगा। क्या तुम्हें मेरी ये तरतीब पसंद नहीं आई? दोनों खौफजदा नौजवान सिर्फ खुश्क होंठों पर जबान फेरते रहे। उनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। मैंने कहा, आओ चलें।
اور ہم تینوں باہر نکل آئے۔ سیاہ وین باہر موجود تھی۔ ہیکشن نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ہم دونوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ وین چائنا ٹاؤن چل پڑی۔ دونوں بھائی خاموش تھے اور جو کچھ دیکھ چکے تھے اس سے شدید متاثر تھے۔ ہوشن نے شاید اپنی رہائش گاہ سے چلتے ہوئے لوئی شی وغیرہ کو میرے فون کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے وہاں سب ہمارے منتظر تھے۔ مسٹر کائشن بلا شبہ ایک مخلص انسان تھے۔ انہوں نے میرے لیے پہلے عمدہ چینی قہوہ منگوایا جو تیار تھا، اور پھر دہشت زدہ ہوشن سے تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ ہوشن نے خوفزدہ لہجے میں تفصیل بتائی تھی جسے سن کر لوئی شی متفکر ہو گئی۔ اس نے چینی زبان میں اپنے باپ سے کچھ کہا اور مسٹر کائشن پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ پھر انہوں نے لوئی شی سے کچھ کہنا شروع کیا اور وہ غور سے سنتی رہی۔ جب مسٹر کائشن خاموش ہوئے تو لوئی شی انگریزی زبان میں بولی، میرے والد اس بات سے متفق ہیں کہ جن لوگوں نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا وہ اسی سزا کے مستحق تھے جو تم نے انہیں دی ہے، لیکن جس طرح ہوشن نے بتایا ہے کہ تم نے انہیں قتل کر کے اپنا نام واضح کر دیا ہے، اس طرح صورتحال کسی حد تک بدل گئی ہے۔ چائنا ٹاؤن کے اس معمولی مکان میں اس وقت تک تمہارے لیے گنجائش موجود ہے جب تک تم یہاں رہنا پسند کرو۔ ہم سب مل کر تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن جوں وقت گزرے گا امریکی پولیس تمہاری تلاش میں مستعد ہو جائے گی۔ چونکہ معاملہ متمول یہودیوں کا ہے اس لیے کچھ زیادہ ہی تگ و دو ہوگی اور گزرنے والے وقت کا ہر لمحہ تمہارے لیے خطرناک سے خطرناک تر ہوتا جائے گا۔ اس لیے والد صاحب کی پیشکش ہے کہ تم راتوں رات سین فرانسسکو چھوڑ دو۔ ہوشن تمہیں یہاں سے سیلیناس لے جائے گا، سیلیناس سے وہ تمہیں فرلینو پہنچا دے گا، فرلینو سے تم ہوائی سفر کر کے ہالی ووڈ پہنچ جاؤ۔ ہالی ووڈ میں تمہیں ایک پتہ دے دیا جائے گا، وہاں مسٹر جوشو موجود ہیں جو تمہیں تمہاری پسند کی جگہ پہنچانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ یہاں سے ہم ایک خفیہ الفاظ کا خط مسٹر جوشو کو بھیج دیں گے تاکہ تمہیں کوئی دقت نہ ہو۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ تم سے اس پروگرام کی منظوری کے بارے میں پوچھا جائے۔ میں نے کہا میں تم سے متفق ہوں لوئی شی، اپنے والد سے کہو کہ اس امداد کے لیے زندگی کے کسی دور میں میں تم لوگوں کو فراموش نہیں کروں گا۔ لوئی شی نے میرے الفاظ چینی زبان میں دہرائے اور مسٹر کائشن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے نزدیک آئے اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کچھ بولے جس کی ترجمانی لوئی شی نے یوں کی، مسٹر کائشن کہتے ہیں کہ وہ کسی قتل کے مجرم کی نہیں بلکہ ایک محب وطن کی مدد کر رہے ہیں۔ چینی قوم خود بھی وطن کی محبت سے واقف ہے اور اس کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے، اس لیے ایک محب وطن سے تعاون اس کے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد چینیوں کی دوستی یاد رکھنا۔ لوئی شی کے خاموش ہونے کے بعد میں نے مسٹر کائشن کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور آنکھوں سے میرے جذبات کا اظہار ہو گیا۔ مسٹر کائشن پر محبت انداز میں مسکرانے لگے۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، ہر چند مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے اصرار پر میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ اس دوران کائشن، لوئی شی اور اس کی ماں میرے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے، اور اس وقت صبح کے 5 بجے تھے جب ہم سیاہ رنگ کی وین میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میں نے ہونٹوں پر مونچھیں لگائیں اور آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا۔ تمام لوگوں نے ہمیں رخصت کیا تھا۔ لوئی شی کے رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے جنہیں اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ان آنکھوں میں مشرقی حیا تھی، وہ الفاظ تھے جو کبھی نہیں کہے گئے تھے، وہ جذبات تھے جن کا کبھی اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ جذبے سینوں کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اتنی گہرائی میں کہ آنکھوں میں ان کا عکس تک نہیں آتا۔ میں نے لوئی شی کے کسی انداز میں چاہت کا کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک اچھے دوست کا سلوک کیا اور میں نے بھی صرف ایک دوست سمجھ کر اس پر اعتبار کیا تھا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ مشرق کی آب و ہوا میں ہی شرم و حیا گھلی ہوئی ہے۔ مشرقی لڑکی کے دل میں پوشیدہ جذبات ہی اس کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور وہ اس سرمایہ کو کبھی عریاں نہیں کرتی۔ لوئی شی کے ان آنسوؤں نے میرے دل میں ایک کسک سی پیدا کر دی تھی جسے میں نے عرصہ دراز تک محسوس کیا۔ ہوشن ہونٹ بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وین کے پچھلے حصے میں قیمتی فر لدی ہوئی تھی جس کے بارے میں ہوشن نے بتایا تھا۔ اکثر ہم لوگ فر کوٹ سیلیناس میں سلواتے ہیں، اس طرح میرے سیلیناس آنے کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ ہم چند دن سیلیناس میں رہیں گے اور پھر فرلینو روانہ ہو جائیں گے۔ فرلینو سے میں تمہیں جہاز میں سوار کروا دوں گا۔ میں نے کہا اگر تم چاہو تو سیلیناس سے ہی مجھے رخصت کر دو، یہاں سے میں فرلینو نکل جاؤں گا۔ ہوشن نے کہا ہرگز نہیں مسٹر علی، جو ڈیوٹی میرے سپرد کی گئی ہے اس میں کوئی تبدیلی میرے لیے ممکن نہیں۔ ہم لوگوں میں ہر کام پورے اعتماد سے ہوتا ہے۔ میرے والد کو اعتماد ہے کہ انہوں نے جو کام میرے سپرد کیا ہے میں اسے ہر قیمت پر پورا کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ سیلیناس تک کا سفر نہایت اطمینان سے طے ہوا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے سفیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ شہر سے دور ایک چھوٹے سے موٹیل میں ہم نے قیام کیا۔ کسی نے ہم پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔
होशिन शायद होटल के मालिकान के लिए अजनबी नहीं था। उसकी वैन दिन के 10 बजे तक होटल के मालिकान की तहवील में रही और 10 बजे वो मुझसे इजाजत लेकर चला गया। मैं मोटेल के मखसूस तर्ज पर आरास्ता कमरे में आराम करने लेट गया। बड़े इत्मीनान से मुझे नींद आ गई थी। मेरे जहन में किसी किस्म का कोई बोझ नहीं था, बल्कि उसके बरक्स में खुद को बेहद पुरसुकून महसूस कर रहा था। दोपहर को होशिन ने ही मुझे जगाया। 2 बज चुके थे और उसे सख्त भूख लग रही थी। उसने कहा, मुझे मालूम था कि तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें लंच के लिए जगाया है। लंच के बाद तुम आराम से सो सकते हो। मैंने कहा, ओ नहीं होशिन, मेरी नींद पूरी हो चुकी है और अब मैं ताज़ादम हूँ, बल्कि हकीकतन अब तुम्हारे सोने की बारी है। मैं गुस्ल खाने में चला गया। गुस्ल से फारिग होकर बाहर आया तो होशिन लंच का इंतजाम कर चुका था। हम दोनों ने लंच किया और फिर मैंने इसरार करके होशिन को सोने के लिए मजबूर कर दिया। वो बोला, लेकिन मिस्टर अली, मेरी दरखास्त है कि आप भी अंदर ही रहें, एहतियात अच्छी चीज है। मैंने कहा, सेलिनास एक देहात है, यहाँ के लोग इतने चालाक नहीं हैं होशिन। वो बोला, प्लीज मिस्टर अली, मेरी दरखास्त है कि ये तसव्वुर आप हमेशा के लिए जहन से निकाल दें। अमरीकी पुलिस बेहद ज़हीन है, उसके जाल न जाने कहां कहां फैले हुए हैं। आप जहां भी रहें होशियार रहें। होशिन ने आजिजी से कहा था और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। इस पुरखुलूस इल्तिजा के बारे में मैं क्या कह सकता था। होशिन रात भर और फिर आधे दिन का थका हुआ था, इसलिए आरामदेह बिस्तर पर लेटते ही सो गया। मैं सिर्फ उसकी इल्तिजा के एहतराम में वहां बैठा रहा। मेरे जहन में लातादाद ख्यालात आ रहे थे। वो सोहनी धरती जिससे मैं अब वक्ती तौर पर बहुत दूर हो गया था। हाँ, इन हालात में तो मैं पाकिस्तान भी नहीं जा सकता था। हुकूमत अमरीका मुमकिन है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रुजू करती और हुकूमत पाकिस्तान मुझे उसके हवाले करने के लिए मजबूर हो जाती। इस तरह मैं अब तवील अरसे तक पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता था। मेरे तमाम अपने मुझसे दूर हो गए थे। हरबंस सिंह के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती थी कि खुदा करे वो मेरी वजह से किसी मुसीबत का शिकार न हो। उसने खुले दिल से मेरी मदद की थी और अगर मैं उसे मौका देता तो यहूदी नौजवान से इंतकाम के सिलसिले में यकीनन वो मेरे शाना बशाना होता। मैं उस दलेर नौजवान की फितरत से वाकिफ था। उसके बाद ये लोग आते थे। लुईशी जो मेरे दिल की कसक बन गई थी, मुमकिन है वो आंसू किसी वक्ती जज्बे की वजह से उसकी आंखों में आ गए हों। बहरहाल वो मेरी दोस्त थी। मैंने जहन में लुईशी की मुलाकातों को दोहराया और याद करने लगा कि उन मुलाकातों में दोस्ती के अलावा कोई और अंसर था या नहीं, लेकिन हर जगह दोहरी कैफियत नजर आई। उसकी याद बहुत दूर तक जाती थी। कोई भी किसी खास जज्बे के बगैर इतना करीब नहीं होता, लेकिन वो जज्बे कभी लुईशी के होंठों तक नहीं पहुंचे थे। उसने बड़ी हिफाजत की थी अपने वकार और निस्वानियत की। रात हो गई। होशिन तकरीबन 8 बजे जागा था और आंख खोलकर जब उसने मुझे देखा तो उछल पड़ा। मिस्टर अली, ओ क्या वक्त हो गया? मैंने कहा 8 बजे हैं। वो उठ गया, बोला, कमाल है, मैं बहुत देर सोया हूँ, आप तो बुरी तरह बोर हो गए होंगे। मैंने कहा, नहीं होशिन, कोई खास बात नहीं। खैर, अब क्या इरादा है? होशिन ने कहा, बस थोड़ी देर के बाद सफर शुरू कर देंगे। सुबह तक मैं तुम्हें फर्लिनो पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, क्या कॉफी मिल सकेगी यहाँ? वो बोला, यकीनन मिलेगी, मैं अभी बंदोबस्त करके आता हूँ। बल्कि रास्ते के लिए हम कॉफी एक थर्मस में भरवा लेंगे। थर्मस गाड़ी में मौजूद है। होशिन बाहर निकल गया। जरूरी तैयारियों के बाद 10:30 बजे के करीब हमने सेलिनास छोड़ दिया। हरे भरे खेत, अजीमुशान चरागाहें तारीकी में डूबी हुई थीं। हम उनके दरमियान सफर कर रहे थे। चूंकि दिन में खूब सोए थे, इसलिए उस वक्त जरा भी थकन नहीं थी। रात को 2:30 बजे तक होशिन बरक रफ्तारी से ड्राइविंग करता रहा। फिर मैंने इसरार करके उससे स्टीयरिंग ले लिया। सड़क सीधी और हमवार थी, इसलिए ड्राइविंग पुरलुत्फ रही। रास्ते में कई छोटे छोटे देहात पड़ते थे जो तारीकी में डूबे हुए थे। बहुत देर खामोशी से गुजर गई तो मैंने होशिन से सोने के लिए कहा। मैं थक जाऊंगा तो तुम्हें जगा दूंगा, वैसे तुम्हारी ये वैन बहुत शानदार है। वो बोला, यकीन करो मिस्टर अली, मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही, बल्कि मैं तो उन सारे वाकयात के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने कहा, खूब, क्या सोच रहे हो? बोला, आपको मेरी बात समझने में काफी दिक्कत होती होगी, मगर क्या करूं, मैं इससे ज्यादा साफ जबान नहीं बोल सकता। मैंने कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी बातें बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो तुम अपनी सोच के बारे में बता रहे थे। वो बोला, सैन फ्रांसिस्को की पुलिस चारों तरफ फैल गई होगी और वो लोग चप्पे चप्पे पर तुम्हें तलाश कर रहे होंगे, या फिर ये भी मुमकिन है अभी उन्हें उन बदमाशों के बारे में मालूम ही ना हो सका हो। मैंने कहा, नहीं होशिन, ऐसा नहीं होगा। पुलिस को ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे के बाद उस वारदात का पता चल गया होगा। मैंने होशिन को लड़कियों के बारे में तफसील बताई। कहा, उन दोनों लड़कियों ने होश में आने के बाद पहला काम यही किया होगा। वो बोला, ओ, तब तो फर्लिनो में हमें बेहद होशियार रहना होगा। मैंने जवाब दिया, हाँ, ये मुनासिब है। वो बोला, वैसे यहाँ से तुम्हें हॉलीवुड रवानगी में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी,
लॉस एंजलिस के लिए बहुत सी फ्लाइट्स जाती हैं, उनमें से कई फ्लाइट्स फर्लिनो में उतरती हैं। किसी न किसी में जरूर जगह मिल जाएगी। सुबह के आसार नमूदार हुए तो हम फर्लिनो पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।